أحمد بن عبد القادر عن سيف حسن بن زيد الله نعم المكان عنه محمد بن حسن علوه الله بن علي بن الله أحمد بن سليم علي بن سليم حسن بن سالم بن أندرس مساتي عندرس يا محمد بن مجاب ونبي مساتي عندرس يا وصول عن فرانش أن الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم الدنيا والآخرة ثم إلى رسولنا قطب المعلى سلطان يعقوب الشمس جمع معين الله من الله الأقطاب ويشين وكذرية نسيم وكان وابطان جابا من حمل الله عن جابا علوه أحمد بن عبد القادر ومن سليم حسن بن زيد بن الله العباد المكان علوه محمد بن علي بن أحمد سيدنا حبيب وسيم وخيشي وكبن سالم وكبن الله وسلم وسيدنا قطب وبلاد الله بالحجر بمشيئة شفيعته الماري البال سيدنا قطب الوجوه بألي محمد شابلين من البراز بلا الله صلى الله عليه وسلم شيخا كريم قطبا سيدنا حبيب المال المحضار محمد المحضار من الأحضار المحضار سيدنا عبد الرحمن بن الله بفقيه بكالي حفلة قبلان بقيه والبقيه بلاد الرحمن حبيب الفقيه سيدنا حبيب الله بن ربشاق وعلي بن محمد في إمام شابلين الله سيدنا سيدنا شادي وسلم شادي وعمنا الشاطري وسيدنا حبيب عمال الملك أبس الملك أبس بن علي الملكي وسيدنا حبيب نوح العفشي بن الله شيخ الله بن حبيب بن العفشي بدون من الحفشي بن حبيب بن حبشي بن كرس بن حمشي بن شيخ وشوف الجناب وعبد الله العطر الحفشي سيدنا حمد أبو ليلى أبي علي محمد أشي علوي محمد أحمد عبد الله وعبد القادر محمد الحفشي سيدنا محمد الحفشي يدوم إمام الحفشي الله حفشي وأحمد الحفشي محمد الحفشي سيدنا حبيب بن كريم الشيخ الحفشي سيدنا حبيب محمد الحفشي بشيخ وشوف الجناب الحفشي سيدنا حبيب الله مسلم حلقكم الله الحجر حجر من الحجر من الحجر من الحجر أما من الله حجر من الحجر سيدنا حبيب الحجر سيدنا حبيب ولا حجر سيدنا حبيب نور حبيب هذه مش قدام سيدنا حبيب وما بينه العطاء سيدنا محمد علي وسيدنا محمد عبد سيدنا محمد بن جندل سيدنا حمام بن العطاء سيدنا حبيب وقال محمد الحجر محمد الحداد بن علي وضحى محمد طه جامع قال محمد الحداد سيدنا الله الحداد وسيدنا محمد الحداد سيدنا الله محمد الحداد سيدنا حبيب أحمد سيدنا الحداد سيدنا حبيب أبو بكر عايش هذه مشهور الحداد سيدنا حبيب ما أشيب العبارات يا مكرم ما شاء الله بذلك فلم نناقها ثم إلى الودين وليكم أمواتنا وأمواتكم خاصة والمسلمين عبد الرحمن ومغفر الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله من الصلاة والسلام من دائما من كله سبحان من نبينا حفظ في الحياة المقرب جميع العافية. اللهم نبي قلوبنا بأنواع ما رأيت وفضل عن معانيك الصلاة نظم ذكرك وارزق الفتوح والمنى والرسول والجسد والرغبة الناس. اللهم قبلنا بشبر فيها وحوائني يا فتاة يعني ابتلنا برحمة فزعني بك المقربين وصلى الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المطيعين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المطيعين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رضي حدنا هيا بغار إلينا الآن يا إمة سادة
الأقطاب معانينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المذنبين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله نادي محمد صفي الله تبسدا ثم ولي الله أوفى الورى قدوة القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المذنبين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ثم الوجه لدين الله سقفنا هذيك العدد السيدة كامل الأواب العيدر مظهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأصوات ومميزاتكم والناس والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا للعذاب والنذب الأصنام والتقوى بجدكم وبكم تنجى سبل الملك وذري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاستنفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته والقرب والصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر عملي عقدة بلساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Bab yang ke-17 ya. Bab yang ke dan lagi sabdanya wa'lam annama akhta'aka lam yakun. Nanti kejap. Bab ni bab ke apa ni? Dan lagi sabdanya wa'lam annama Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ani bi dunya wal akhirah. Sabdanya lagi wa'lamu an bi anna al ummati law tajma'atu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in tama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Betul Dan ketahui olehmu dengan bahawasanya sekalian umat, yakni sekalian makhluk, jikalau berhimpun sekalian mereka atas bahawa memberi manfaat mereka itu akan dikau dengan suatu, yakni daripada kebajikan, tiada dapat memberi manfaat mereka itu akan dikau melainkan dengan sesuatu sesungguhnya telah disuratkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala bagi engkau, yakni pada ilmu atau pada lauhil mahfuz. Dan jikalau terhimpun mereka itu atas bahawa memberi mudarat mereka itu akan dikau dengan suatu nescaya tiada dapat memberi mudarat mereka itu akan dikau melainkan dengan suatu yang telah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas engkau, seperti firman-Nya, wa in yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radun li fadlihi. Dan jika membantah akan dikau Allah Ta'ala dengan mudarat, maka tiada yang membukakan baginya melainkan dia juga yang. Dan jika engkau menghadakan dia akan dikau dengan kebajikan, maka tiada ada seorang menolaknya akan bagi kurnianya. Maka apabila berkehendak seorang memberi mudarat akan dikau dengan barang yang tiada disurat akan dia atas engkau, menolakkan dia Allah Ta'ala daripada engkau dan memalingkan dia dan kepada kehendaknya. Dan sedemikian itu menyanggah atas surah kita bertawakal dan berpegang atas Allah Ta'ala pada sekalian pekerjaan, dan disurat berpaling daripada barang yang lain, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tukallimtum la tawakkiltum 'ala Allah tawakkal razaqakum kama yarzuqul tayra tandu hisaman wa taruhu bitanah." Artinya, jikalau berserah kamu atas Allah Ta'ala akan sebenar-benarnya berserah, jika nescaya memberi rezeki ia akan dikau, seperti memberi rezeki ia akan burung berpagi-pagi lapar dan barang berpetang-petang kenyang. Dan maka hadis ini menunjuk atas suruh berserah dan berpegang atas Allah Ta'ala. Tiada menafikan demikian itu oleh firman Allah Ta'ala menghayatkan mereka bagi perkataan Nabi Musa AS,
fa akhafu an taqtulun. Maka takut olehmu akan maka takut akan aku bahawa membunuh mereka itu akan aku yakni dengan sebab aku bunuh qasti tukang masak bagi Firaun. Dan lagi firman Allah Taala, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Berkata kedua Musa dan Harun, hai Tuhan kami, bahawasanya kami takut bahawa menyegera Firaun dengan mempesaka atas kami, mengseksa atas kami, atau bahawa takbur ia dan bertambah sesat. Maka perkataan Nabi Musa itu tiada dinafikan surah berserah kerana bahawa maknanya suruh lari daripada sebab kebinasaan kepada sebab lagi selamat, dan jikalau tiada sejahtera sekalipun. Jadi makna sini Tuan Pengarang huraikan dengan kita dengan panjang. Pertama, tentang apa mudarat. Mudarat macam mana? Mudarat sekiranya ada seseorang yang hasad, dengki dan sebagainya untuk menjatuhkan kita, untuk membuat tak baik kepada kita, atau sekolah manusia di dunia ini berpakat, satu depan ni berpakat semuanya untuk membinasakan kita, untuk memudarat kita, tak akan terdapat kalau tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala ataupun tidak tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Maka kita akan terselamat dan terlindung. Dan begitu juga kalau manusia itu seorang saja, tapi kalau manusia itu seorang tapi orang nak mengangkat dia, nak menaikkan dia, tapi Allah tak mengizinkan, maka walau selalu dunia nak mengangkat dia, tak akan terangkat. Kerana yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini Tuan Pengarang memberikan pengalaman kita, maknanya disuruh bahawa itu, maka hendaklah kamu menyerah diri kepada Allah. Berserah diri ini dikaitkan dengan peristiwa Nabi Allah Musa. Maknanya Nabi Allah Musa pernah membunuh tukang masak Firaun. Jadi bila membunuh tukang masak Firaun, Nabi Musa takut akan ditangkap dan dibunuh oleh Firaun. Tapi Allah mengatakan bahawa engkau selamat dan aku menjaga engkau. Maka sebabnya untuk selamat itu, maka Allah perintahkan Nabi Musa lari. Yang kita dah bunuh, kita tunggu. Maka pada bunuh, kita tunggu, kita kena tangkap. Maka hendaklah kamu melari, menyelamatkan diri kamu. Kamu di pihak yang benar, akan Allah melindungi kamu. Jika kamu berserah kepada Allah, kamu di pihak yang benar, Allah akan melindungi kamu. Jadi Allah mengajar kita bagaimana Allah menceritakan kepada Nabi Allah Musa. Kalau dah itu perbuatan itu, kerana tukang masak Firaun itu jahat, mengancam dan menghasut dan bagaimana nak meracun dan sebagainya. Jadi itu membenci sangat-sangat Nabi Allah Musa. Jadi itu makanya Nabi Allah Musa banyak tukang masak ini membuat fitnah dan sebagainya. Jadi itu sebabnya dibunuh. Bila dibunuh, itulah dia takkan nak dalam sana lagi waktu kan. Jadi Nabi Musa menyelamatkan diri, lari. Lagi bagaimana Nabi Musa menyeru kepada Firaun untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Firaun mengatakan kepada Nabi Allah Musa, jika kalau engkau ni seorang ahli sihir, maka hendaklah aku keluarkan segala ahli sihir untuk melawan dengan engkau. Maka apabila dihimpunkan segala ahli sihir dan bergabung ahli sihir itu untuk menjahanamkan Nabi Allah Musa, menjatuhkan Nabi Allah Musa, maka mereka macam tukang sihir pandai menyihir tentang membuat ular. Jadi seekor ular yang besar. Semua ni ahli sihir ini. Beberapa banyak ahli sihir yang mengeluarkan sihir tentang ular yang besar. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Musa balingkan tongkatnya. Jadi bila dibalingkan tongkatnya,
tongkat itu bertukar menjadi ular yang paling besar dan menelan segala ular-ular yang dibuat oleh ahli sihir-sihir Fir'aun. Melihat kat situ, ahli sihir faham. Ahli sihir faham bahawa ini bukan sihir. Ini satu mukjizat atau kelebihan Nabi Allah Musa, kerana dia permainan sihir, dia tahu sihir ini ahli sihir ke ataupun memang satu dari pemberian anugerah Allah. Macam yang buat sihir sekarang, dia tahu bila dia terdapat sesuatu benda yang dia kena, dia tahu ini bukan maknanya bukan sembarangan. Macam kata orang yang kena disihirkan, dibacakan Quran, dibacakan doa-doa dan sebagainya. Jadi yang menghantar sihir itu merasakan sesuatu. Pasal itu bukannya sihir, perbuatan sihir, tapi itu adalah perbuatan yang maknanya mereka membaca kalimah-kalimah Allah dan sebagainya, doa-doa pelindung dan sebagainya. Maka itu. Jadi Nabi Allah Musa baca. Bila buat itu nampak, maka sukan-sukan saya itu langsung datang kepada Nabi Allah Musa dan mengaku bahawa kebenaran Nabi Allah Musa dan bertaubat dan mengatakan ingin mengikut Nabi Allah Musa. Jadi bila melihat begini, Fir'aun marah. Bila marah, dia tahu pasal apa. Fir'aun bukan ahli sihir. Fir'aun hanya raja yang berkuasa, tapi ahli sihir faham perbuatannya itu adalah yang dibuat, yang diberikan kepada Nabi Allah Musa itu ada mukjizat. Maka mereka tahu kebenaran Nabi Allah Musa datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka mereka mengikut. Bila mengikut Nabi Allah Musa, maka setelah mengaku beriman kepada Nabi Allah Musa dengan beriman kepada Allah Ta'ala, maka Nabi Allah Musa tak lagi oi Fir'aun gini, tak ada. Terus Nabi Allah Musa berangkat dari situlah, lari keluar dari tempat itu, dan terus bila tu Fir'aun yang tadi kealpaan tersadar bahawa Nabi Allah Musa telah keluar dari gang itu, lari. Maka apabila telah maka dalam keadaan itu Fir'aun terpegun lama, tapi Allah menyelamatkan mereka dengan mereka lari jauh. Bila dah lari jauh, Fir'aun perasan, maka datanglah perintahkan kejar Nabi Allah Musa supaya nak ditangkap dan nak dibunuh. Maka apabila nak tangkap, nak dibunuh, sampai Nabi Allah Musa ke Lautan Merah. Laut Merah. Merah tak boleh buat apa. Kalau menyeberang, ini laut semua mati. Maka Nabi Allah mohon, Nabi Allah Musa mohon pada Allah. Ini yang dikatakan, kalau Allah berkehendak menyelamatkan kamu jika kamu berserah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran yang kita baca selalu ayat 1000 dina, wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan min haitsu yahtasib wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kamu rezeki yang kamu tak duga di mana datangnya. Dan jika kamu berserah kepada Allah, Allah akan mencukupinya, akan membantunya. Jadi ini bila ni Nabi Allah Musa dah ada menghadap lautan, ni laut, dan belakang Fir'aun, berbunuh ke belakang, mereka mati dibunuh Fir'aun, berdepan mereka akan mati tenggelam dalam Laut Merah. Maka Allah memfirmankan kepada Nabi Allah Musa, letakkan tongkatnya di air itu, diketukkannya supaya dibuahkan jalan. Maka apabila Nabi Allah Musa mengetukkan tongkatnya di air itu, maka terjadilah daratan, maknanya terbelah. Lautan itu maknanya jadi daratan, laut terbelah dua. Ini walaupun orang kafir Yahudi banyak, tapi mereka meyakini perkara ini. Sebab itu mereka wujudkan apa kata orang filem Ten Commandments, 10 kerukunan. Ini terbelah, lautan itu terbelah, dan Nabi Allah Musa langsung keluar dengan pengikutnya, lari sampailah ke seberang daratan sebelah sana. Di Fir'aun masih dengan tentera-tenteranya masih di dalam laut lagi. Bila dah lepas, Nabi Allah Musa mengatakan, Allah kata memerintahkan ketuk sekali lagi ke laut itu, maka kembali ke lautan itu sebiasa. Biasa, maka tentera-tentera banyakkannya tenggelam dalam lautan tadi, Laut Merah tadi. Itu yang dia katakan laut berdarah. Merah tu maknanya darah. Tentera Fir'aun mati berdarah dalam lautan itu tadi. Bila mati Fir'aun, sebelum mati kematiannya, maka dia mengatakan, ya Musa, sesungguhnya aku
meyakini kamu Rasulullah dan aku beriman kepadamu. Ini yang di sini katakan oleh Allah, kata ulama, bagaimana dikatakan Fir'aun tadi. Fir'aun Musa lebih baik dari Fir'aun Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Fir'aun Musa lebih baik dari Fir'aun Nabi. Fir'aun Musa dah kena macam gitu, ingin kembali kepada Allah untuk bertaubat. Fir'aun aku, kata Nabi SAW, lebih dahsyat. Siapa dia Fir'aun Nabi Allah Rasulullah SAW? Abu Jahal. Abu Jahal dah dibunuh sampai dah dekat saat kematiannya. Muhammad, aku tetap benci kau, aku tetap musuh kau, dan aku tak senang dengan kau. Itu. Jadi sebab Rasulullah katakan Fir'aun Musa dengan Fir'aun aku lebih dahsyat Fir'aun aku. Jadi hari ini kita banyak Fir'aun kita hari ini kesombongan. Dah nak mati, dah nak apa, masih dah tua pun dengan sifat sombong, dengan sifat bongkak, dengan sifat apa. Dah tahu sakit, dah mati. Kadang-kadang sakit kita tegur pun sombong. Macam nak cakap kadang-kadang manusia ini. Jadi ini. Berpaling kepada cerita maknanya tadi, aku dah dulu makan garam, aku dah hidup lebih lama pada engkau budak-budak baru. Ini ilmu tak kira budak baru, tak kira budak lama, tak kira orang tua lama. Sebab Rasulullah itu bukan menyeru kepada orang yang bawahnya. Bahkan di seruan Rasulullah itu, dakwah Rasulullah itu sampai kepada bapa saudaranya, kepada orang-orang yang sebelum itu lebih tua darinya. Jadi ilmu bukan kerana umur. Ilmu itu adalah anugerah pemberian Allah kepada seseorang itu. Itu kemuliaannya ilmu. Jadi kemuliaan ilmu ni bukan dia pilih dengan sebab dia dah tua. Tidak. Orang tua pula dengan kata orang penghormatan yang diberikan yang diberikan kepada orang tua. Maknanya walaupun kamu ulama, kamu orang tua muda, tapi haruslah, wajiblah kamu menghormati orang yang lebih tua. Ini mufrad adab. Jadi rukun-rukun adab, cara mufrad adab yang dibahaskan oleh Haddad dalam kitab Imam An-Nawawi. Ini beradab. Jadi kehidupan kita ini perlulah dengan keadaan yang beradab. Kerana adab itulah yang paling penting sekali. Adab itulah yang menjadikan seorang itu berilmu. Jika berilmu tapi tak beradab, tak guna. Dan jika beradab, mempunyai adab yang baik, insya-Allah Allah berikan ilmu. Kerana ilmu itu datang daripada adab. Maka sebab itu para salafus salih mengatakan talabul adab, talabul adab min galil adab. Belajarnya adab dengan orang yang tak ada adab. Belajar dengan adab dengan orang yang tak adab. Belajar orang adab dengan tak ada adab, maknanya belajar adab dengan orang yang tak adab. Kita tengok keadaan orang yang tak beradab macam mana. Tak disenangi orang, tak disuka orang, dibenci orang, dikata orang. Orang yang sombong, orang yang bongkak macam mana. Jadi ini dia. Ta'allul adab min galil adab. Belajar daripada adab daripada orang yang tak punya adab. Jadi itu contoh kita. Jadi kita belajar apa akibatnya kalau sombong. Apa akibatnya daripada bongkak, apa akibatnya daripada orang yang memutuskan sesuatu. Ini kan adab. Jadi ini yang Tuan Pengarang nasihatkan kepada kita, maka hendaklah kamu berpegang kepada Allah SWT, berserah diri kepada Allah SWT. Bila berserah diri kepada Allah Ta'ala, Allah memberi jaminan. Bagaimana Allah memberikan jaminan? Maknanya kamu yang berserah kepada Allah, aku akan melindungi kamu, aku akan pelihara kamu. Ini janji Allah. Pasal kita dah mohon. Macam kita umat Rasulullah, kita dah mohon Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas aku padamu kesembah dan padamu aku minta pertolongan. Tapi perbuatan kita bila keluar dari solat, dari pertolongan yang kita harapkan daripada yang lain selain dari Allah Subhanahu Ta'ala. Maka sebab itu Allah menyuruh kita berserah diri kepada Allah. Sebab itu para fasalihin berjalan atas landasan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berserah diri kepada Allah Ta'ala ni jalannya memang berat, tapi itulah permulaan kehidupan dan keyakinan. Itulah keyakinan. Bila kamu berdosa kepada Allah, dengan keadaan kamu kadang-kadang susah, tetap juga saya susah.
Kamu usaha. Oh, kamu susah kamu usaha. Usaha itu adalah sunnah tarik perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kamu tidak mengembalikan kesusahan itu kepada merungut dan sebagainya, tapi kamu balikkan kepada Allah. Ini kehendak Allah. Ini, maka kamu berserah kepada Allah. Allah berikan. Berikan macam mana? Tak punya uang yang banyak, tapi punya hati yang tenang. Hati yang, berapa banyak orang punya uang yang banyak tapi hati tak tenang? Mana lebih baik? Punya uang yang banyak, kekayaan yang banyak, melimpah ruah, tapi hati tak pernah tenang. Mana lebih baik? Ini. Tapi tak punya apa-apa, hati tenang, lapang dada. Ini yang kita cari. Ini yang dicari. Bagaimana diberikan orang nak membeli kesenangan, nak membeli apa kata orang, kegembiraan, ketenangan. Ketenangan tak dapat dengan harta yang banyak. Tapi ketenangan dapat dengan apa? Ketenangan dapat dengan apa? Ketenangan dapat dengan zikrullah. Zikrullah. Alladzina amanu tatma'innu bi dzikrillah. Alladzina amanu tatma'innu bi dzikrillah. Hendaklah kamu berzikir, mengingati Allah. Sesungguhnya dengan berzikir itu menenangkan hati. Itu dia. Susah macam mana? Balik kepada Allah. Nah, itu namanya berserah kepada Allah. Kembali merujuk kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ini dia. Tengok para salafus salih yang dahulu bagaimana. Di petengah dia apa? Mereka menerima. Itu kehendak Allah, takdir Allah. Tapi mereka berserah diri kepada Allah, tak berserah diri kepada yang lain. Kerana mereka menggantungkan doa mereka terus kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mereka tak mengharapkan yang lain. Mereka tak mengharapkan yang lain. Tak menoleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah maqam para awliya, para salihin, para ahli ma'rifat. Tak menoleh yang lain. Bagaimana kita sendiri mengucapkan La ilaha il, cukup. La ilaha illallah itu tiada Tuhan yang sembah mengenal. Tiada Tuhan yang berkuasa, tiada Tuhan yang lebih gagah, tiada Tuhan yang lebih memberi rezeki, tiada Tuhan, segala-galanya tiada melainkan Allah. Jadi dah mengaku, dah buat penyerahan, tapi kenapa masih ragu? Tetapi kenapa masih tak punya keyakinan? Kamu dah mengaku tiada Tuhan, mana tiada Tuhan, tak ada makhluk atau satu siapa yang lain lebih berkuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah, Allah Maha Pemurah. Bagaimana terkandung dalam Asmaul Husna. Apa lagi yang kamu takutkan? Di mana penyerahanmu? Inilah dia. Bila penyerahan tak ada, itu ya. Kerana hati kita dibolak-balikkan dengan keraguan. Bila keraguan, satu pun tak jadi. Buat kerja yang ragu-ragu, jadi kita jadi. Tak jadi. Buat kerja yang ragu-ragu, tak akan jadi. Tapi kalau buat kerja yang dengan penuh keyakinan, tentu akan berhasil yang baik. Ini dia. Jadi penghasilan yang baik adalah dengan keyakinan yang tinggi. Dari para salihin membawa kehidupan mereka dengan keyakinan yang tinggi, maka dapat penghasilan yang baik. Penghasilannya apa? Allah membukakan rahsia-rahsianya. Allah memberikan makrifat. Allah mengangkat darjahnya. InsyaAllah SWT. Maka darjahnya mereka itu lebih baik daripada, lebih tinggi daripada para malaikat. Inilah dia keadaannya. Inilah keadaannya hari ini. Tapi kita dengar azannya Allah ahlan wa sahlan.
Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadan wasilatul fadl. Ya Rabbi, bini ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini lagi terang dan jelas lagi. Dan lagi sabdanya kata Nabi SAW, Rafatul aqlam wa jabatul suhuf. Telah diangkatkan qalam dan kering segala suratan, yakni telah selesai qalam daripada menyurat pada lauhul mahfuz dengan barang yang ada dan barang yang lagi akan datang. Adanya hingga hari kiamat. Maka tiada bertukar dan tiada berubah lagi. Kemudian daripada demikian itu, bagi barang yang disurat pada suhuf, pada suratan suhuf, maknanya takdir, kertas maknanya, daripada segala maqadir kainat, mana ketentuan-ketentuan seperti yang ada di dalam mahfuz. Dan terkadang terdapat, terkadang didapat pada suhuf itu tabdil, yakni ketetapan, dan kadang-kadang berubah dengan sekira-kira barang yang pada ilmu Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Jadi di sini Tuan Pengarang mendengarkan kepada kita bagaimana kisah, banyak kisah yang terjadi pada zaman Abdullah Haddad, yang terjadi kepada para solihin. Banyak kisah-kisah. Umpamanya kisah mungkin saya dah ceritakan juga, kisah murid Abdullah Haddad, saudara pada murid Abdullah Haddad, ataupun yang mana murid Abdullah Haddad ini telah mengikut Abdullah Haddad ke mana-mana dalam musafir, seorang masyayikh. Dan bila dah sampai ke satu tempat, orang ini sakit kuat. Maka apabila sakit kuat, Abdullah Haddad diberikan Allah Ta'ala kekuatan yang luar biasa, boleh membaca lauhul mahfuz. Boleh membaca lauhul mahfuz. Terdapat perkara-perkara yang gaib yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada Abdullah Haddad. Dan orang ini pada suhuf ataupun pada suratan malaikat, umurnya telah sampai. Dalam suratan malaikat, umurnya telah sampai. Maknanya ajal dia dah tiba. Dan maka Abdullah Haddad mengatakan kepada murid-muridnya, ya Fulan ini yang aku lihat telah sampai ajalnya. Maka aku bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Abdullah Haddad, aku memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan dia panjang umur. Diberikan dia umur tadi, ditambahkan lagi. Diberikan umur lagi. Kalau dalam suhuf, pegangan kitab yang diberikan mereka dah diperintahkan, mereka tak datang mengambil nyawanya sebab belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi tempohnya telah tamat. Macam kita tempoh dah tamat, boleh bikin renew. Oh, lesen dah tamat, ini dah tamat, boleh bikin renew. Boleh bikin renew. Jadi begitu juga dengan
Maka Abdullah Haddad memohon kepada Allah Ta'ala akan keberian kepada orang ini supaya diberikan panjang umur. Maka syarat ini Allah pada pengetahuan ataupun isyarah ataupun pembukaan yang diberikan kepada Abdullah Haddad bagaimana untuk menambahkan ni. Maka Abdullah Haddad tanya kepada murid-muridnya, ya fulan, si fulan ini dalam keadaan yang tenat, sakit, dan kalau dilihat memang ajalnya telah sampai. Aku bermohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan umur, dipanjangkan umurnya. Maka aku tanya kepada kalian sekalian, siapa yang sanggup memberi umur mereka kepada orang ini? Kan mereka yang pergi, yang nak biarkan nak beri umur dia pun tak tahu berapa tahun umur dia, berapa tahun baki umurnya. Maka ada yang mengatakan, ya Habib, kalau ada umur saya hadiahkan umur saya 2 bulan kepada fulan ini. Ya fulan ni, ya Habib, kalau benar ada umur saya hadiahkan kepada fulan ni sebulan. Ya Habib, kalau ada umur saya hadiahkan kepada fulan ni seminggu. Maka dicatat oleh seorang, dikumpulkan oleh Haddad, maka dapat 2 tahun 3 bulan kurang lebih. 2 tahun 3 bulan. Maka Abdullah Haddad memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya diberikan umur ini panjang umur dengan bagaimana yang tadi, tabungan tadi yang diberi orang, donation tadi. Macam tadi kan, macam kita juga lah, macam kita dah habis. Kalau doktor kata ikut prinsip dah habis, kerana graf dah tak naik, dah pernafasan lah. Tapi diikhtiarkan dengan sambung nafas. Dan kadang-kadang itu dengan doktor tak jalan juga, bayangkan dengan izin Allah. Yang kita tak berduga bagaimana Allah menghidupkan mereka kembali jadi ini. Tapi ini jadi dengan kalau dunia dengan sambung nafas, dengan sambung, tapi ini dengan doa. Sebab itu dikatakan doa itu boleh mengubah takdir. Maka Abdullah Haddad tadi mohon kepada Allah Ta'ala bagian yang diberikan orang ini kepada murid-murid yang diberikan kepada sekolah ni, ya Allah panjangkan umurnya. Bagaimana yang aku kumpulkan ni dapat 2 tahun 3 bulan. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikan dia panjang umurnya supaya dia dapat balik ke kampungnya, apa semua sebagainya. Maka tak berapa orang ni bangun sihat. Ya, dah ikut Abdullah Haddad, kemudian berpamitan dengan Abdullah Haddad, minta izin nak balik ke kampungnya. Betul umurnya genap 2 tahun 3 bulan, si fulan ini meninggal. Si fulan ini meninggal. Itulah yang dikatakan tadi, umul kitab adalah pengetahuan Allah, ataupun Lauh Mahfuz itu di pengetahuan Allah, melainkan Allah membuka kepada para aulianya yang boleh membaca, yang diberi kebenaran untuk membaca umul kitab ataupun Lauhul Mahfuz. Umul kitab tasrif itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Lauhul Mahfuz masih boleh dibuka kepada para aulia, para salihin. Bagaimana dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim dengan kembarnya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Agil bin Salim. Pada ketika waktu itu dah sampai kelahirannya, dah sepatutnya keluar. Orang mengatakan, ya Habib, budak ini anak-anak kamu ni belum lagi keluar. Ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim tersenyum. Ayahnya Habib Agil bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Abdullah senyum. Apa yang dibilang? Sebentar lagi mereka keluar. Mereka berdua sekarang dalam keadaan membaca Lauhul Mahfuz. Tinggal berapa baris lagi Lauhul Mahfuz dibaca oleh mereka, mereka akan dikeluarkan. Ini dia keramah, kemuliaan yang Allah berikan kepada. Tak sampai berapa menit mereka dilahirkan. Syekh Abu Bakar bin Salim dilahirkan dah. Maka dilahirkan Syekh Abu Bakar bin Salim dahulu, baru abangnya Agil bin Salim. Ini dalam perut juga bergaduh. Ya, abang kata engkau keluar dulu, adik kata keluar dulu. Tak. Akhirnya keluar Syekh Abu Bakar bin Salim dahulu, baru keluar Agil bin Salim. Maka ulama mengatakan sebenarnya yang abang bukan Syekh Abu Bakar bin Salim, walaupun dia keluar dulu, tapi yang abangnya adalah
Aqil bin Salim. Sebab abangnya berarah dengan adik, engkau keluar dulu, aku keluar kemudian tak apa. Ini dia karamah para awliya, para salih. Kalau kita ceritakan zaman ini, manusia akan katakan benda yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi wujudnya Rasulullah sebelum wujudnya Nabi Adam, dah wujudnya Rasulullah. Nur Rasulullah dah ada. Begitulah Allah memberikan kemuliaan kepada awliya-awliyanya. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Bagaimana dikatakan tadi, huma yasha'u inda rabbihim, maknanya apa yang Allah hendak kehendaki atas mereka itu, maka Allah melakukannya. Yamhullahu ma yasha'u, maknanya Allah benda apa yang di sisi Allah yang Allah kehendakkan. Kadang-kadang benda itu berselisih dengan kitab. Bagaimana dikatakan sini, menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendakinya dan mensabit dia dan sisinya ibu kitab, umul kitab, yakni asal dia itu ilmu yang kadim azali yang tiada diubah akan dia, daripadanya akan suatu seperti barang yang dikatakan ini Abdul Abbas dan lain-lain, Ibn Abbas dan lain. Dan riwayat Muslim bahawa sini Allah Ta'ala menyuruh akan sekalian maqadir hayat manusia yang diceritakan dahulu daripada menjadikan langit dan bumi dengan 50,000 tahun. Maka sembah sahabat, ya Rasulullah, pada apa beramal hari ini? Adakah barang yang kering dengan dia oleh kalam dan yang berlaku dengan dia oleh segala maqadir, atau pada barang yang lain lagi akan dia seperti sabdanya, tetapi beramal olehmu pada barang yang telah berlaku dengan dia kalam dan telah kata yang berlaku dengan dia segala maqadir. Semua sembah mereka kepada pada beramal sabdanya, a'lamu fi kulli misrin lima khalaqallah. Maknanya wallahu khairu bima ta'lamun. Bagaimana Allah innallaha khalaqa Allah menjadikan manusia haqqallah innallaha khalaqa kulli syai'in ta'malun. Maknanya Allah mencipta manusia dan amal-amal. Jadi kalau orang dikatakan orang-orang berpahaman Mu'tazilah, orang yang berpahaman mengatakan Allah yang mencipta kita dan Allah yang Allah mencipta kita dan Allah yang melakukan kita. Mana Allah mencipta kita dan menjadikan kita dan mencipta amal-amal kita. Jadi kita tak ada kuasa, kata dia. Kita tak ada kuasa. Yang berkuasa semua Allah yang menentukan. Memang Allah menentukan segala-galanya. Tapi manusia diberi akal. Dan begitulah dalam Quran Allah menyebut juga tentang manusia. Takdir itu datang dari mana? Memang yang membaling itu, melakukan perbuatan membaling itu manusia. Tetapi kegerakan itu dilakukan oleh makhluk. Allah memberikan kudrah itu kepada makhluk. Jadi bila ada kudrah kepada makhluk, bukan makna berkuasa, tidak. Tetapi maknanya manusia mempunyai suatu unsur untuk memilih. Jadi Allah menciptakan kamu dan perangai kamu. Jadi tak apalah, Allah dah takdirkan saya jadi penyangak, Allah dah jadikan saya jadi penyayang. Tidak. Sebab Allah Ta'ala mengatakan Inna Allah la yughayru biqaumin hatta yughayru bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib seseorang itu melainkan dia yang mengubah. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan dia merubahnya. Jadi kita kena rubah. Allah menciptakan kamu dengan akhlak kamu, dengan perangai kamu. Wallahu khalaqakum bima ta'malun. Allah menciptakan kamu dan akhlak kamu. Dan begitu juga, tapi Allah memberikan kamu, mengingatkan kamu. Allah tidak akan mengubah nasib kamu sehingga kamu mengubah diri kamu sendiri. Kamu diberi akal. Kerana Allah menjadikan akal dulu untuk manusia memikirkan. Setelah Allah jadikan Nur Muhammad, Allah ciptakan akal untuk manusia. Allah ciptakan kalam untuk pengetahuan manusia, mendapatkan ilmu dari kalam.
tulisan dan sebagainya. Jadi bila gini manusia digerakkan dengan usaha dan ikhtiar, maka kadanglah qada dan qadar. Jadi kalau kaum Mu'tazilah, mereka tak kata apa-apa, semua datang kepada Allah, kita tak payah beramal apa-apa. Kalau Allah nak masuk surga, Allah masukkan kita surga. Allah nak masukkan kita neraka, Allah masukkan kita. Jadi kalau datang batu, sepatutnya kamu boleh elak batu dengan usaha kamu mengelak. Adakah kamu terus tahan? Itu cukup. Datang batu ataupun datang singa nak terkam, bagaimana yang dikatakan Tuhan mengarang tadi, singa datang, kamu nak tunggu ke nak lari? Lari. Tapi kalau dah ditakdirkan Allah memang kamu dimakan singa, kamu dah ikhtiar lari. Tapi memang kamu, tapi kalau kamu ikhtiar lari, kalau Allah nak selamatkan, maka Allah selamatkan. Mungkin boleh wanjak pokok, mungkin kamu boleh terjun laut atau sebagainya, mana semua. Tapi maka itu sebabnya kamu kena dalam usaha dan ikhtiar. Inilah bagainya Imam Sya'ari, ketika kita Imam Sya'ari duduk dengan ayah tirinya Mu'tazilah selama 20 tahun, 40 tahun. Bila pemahaman ini telah didapati Imam Sya'ari menselidiki balik pemahaman Imam Sya'ari, mendikik balik, maka dia nampak ini adalah pahaman Mu'tazilah. Maka dia kembali kepada Allah dan Allah memberikan dia ilmu dan kepahaman. Inilah kepahaman yang kita ambil, pahaman kepahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini dia. Kerana Allah memberikan mereka ilmu, Allah memberi bimbingan ilmu. Ini kita takdirkan tadi, kalau Allah nak membimbing kamu, Allah bimbing kamu. Siapa yang memilih Rasul? Allah. Siapa yang memilih Firaun? Allah juga. Tapi Allah memberikan akal dan gerakan mahu pilihan. Ini dia. Jadi tak ada hukum yang kamu menyalahkan Allah SWT. Itu dah takdir Allah. Tapi kalau kau nak makan, kamu lapar, tunggu makanan datang, boleh? Tak boleh. Kamu kena dengan urus. Kenapa tak serah pada takdir? Boleh tak makan, tunggulah takdir rezeki datang, boleh? Kamu kena maka nampak kamu berusaha. Kenapa kat situ kamu boleh usaha? Maka bila gini datanglah fahaman-fahaman yang lebih dahsyat yang hari ini, yang orang mempelajari ilmu-ilmu makrifat yang tinggi, segala-galanya dah digerakkan oleh Allah. Segala-galanya kita adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni banyak makrifat yang banyak ini yang lebih dahsyat lagi. Dan akhirnya mengakukan diri kita sebagaimana Imam Bukhari berkata, kita bersama Allah. Allah bersama aku Allah dalam jubah aku bagaimana Halash, akulah Allah. Anallah kata Halash. Ini yang terjadi hari ini, yang mana hari ini banyak salah faham, mengatakan kita dah sebati, kita tak ada siapa melainkan itu. Ini yang berlaku terjadinya, mengatakan Muhammad itu Allah ada tak? Bila Muhammad itu Allah, Muhammad itu makhluk. Sedangkan Allah mengatakan makhluk. Muhammad itu ciptaan Allah. Rasulullah mengatakan innaka hablagal syabu inna Allah hablagal asya nur nabiyika Muhammad SAW. Sebelum aku diciptakan yang lain, nur aku dulu. Nur itu adalah makhluk Allah. Nur itu adalah Allah berikan, maka Allah berikan Rasulullah itu nur, diciptakan nur yang azim, nur yang besar. Kan Allah mengeluarkan dari nur cahayanya, tidak, cahaya Allah kekal selama-lamanya. Tapi Allah mencipta nur khususnya, nur yang khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak orang yang katakan dalam pelajaran tariqah mengatakan nur itu dari Allah, keluarkan dari nurnya dengan sifat kamilnya. Tidak. Allah menciptakan satu nur yang khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur khas, nur yang istimewa.
Maka dari nur itulah, kerana Allah bersifat dengan sifat qadim, bukan sifat baharu. Kita ingat. Kita ingat bila qadim yang baharu, bukan sifat baharu, maka tak ada yang boleh mengatasi selain Allah daripada Allah SWT. Allah berhak menciptakan. Bagaimana Allah menciptakan matahari dengan cahayanya, Allah menciptakan. Jadi tak ada masalah pada Allah Subhanahu. Satu pun tak ada masalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masalah kita untuk menerima dan untuk memahami. Ini kita untuk menerima dan untuk memahami. Jadi nak menerima bagaimana, nak memahami bagaimana. Itulah dalam ilmu kita harus memahami. Pasal ini sabitkan benda-benda yang lain, kupasan-kupasan yang lain, insya-Allah nanti kita terangkan sedikit demi sedikit kepahaman yang bagaimana kemampuan kita tak melebihi dan tak menjangkau. Jadi kemampuan yang boleh kita sampaikan, kita sampaikan. Supaya yang kita sampaikan, kita sama-sama meneliti supaya kita tak tersalah jalan, tidak terpesong dan tidak menyangkal yang bukan-bukan. Hari ini banyak yang menyangkal. Sebabnya kita lihat aja hari ini sifat 20 disangkal, padahal Imam Maturidi, Imam Asy'ari, siapa orang ni? Ilmu kamu tak sama dengan bahasa hujung kuku Imam Asy'ari pun kamu tak ada. Tapi kamu menolak akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Siapa kamu? Di mana kamu? Ini dia. Bagaimana Allah berikan kepahaman dan kemuliaan kepadanya. Bagaimana Allah takdirkan tadi dia duduk bersama dengan bapa tirinya selama 40 tahun dalam pahaman Mu'tazilah. Tapi Allah menghendaki dia kepada yang lebih baik, maka Allah keluarkan dia. Ini. Kenapa? Pada dirinya terbit rasa tidak puas hati dan tidak rasa setuju dengan pahaman yang dimiliki oleh bapa tirinya. Jadi itu, maka dia berusaha dalam perjalanan untuk mencari jalan kebenaran. Bila mencari kebenaran, Allah buka. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila melihat matahari, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, ini Tuhan sebab dia besar. Tapi bila matahari dah gelap, ini bukan. Lagi, ini bulan. Mungkin bulan matahari Allah. Tapi bila malam gelap bulan, ini bukan. Mustahil. Allah datangkan ilham, memberikan kepada Nabi Allah yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah pilihan. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala selain daripada raja, minta kebenaran, minta ke pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita dari hamba yang diberikan taufik dan hidayah. Itu dia. Kerana kita tak mampu nak berikan taufik dan hidayah kepada seorang itu, kita tak mampu. Kerana taufik dan hidayah hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Rasulullah tak mampu menarik Abu Jahal bapa saudaranya kepada Islam. Allah tak mampu. Allah tak mampu. Yang begitu juga ada setengah orang yang minta maaf ni, kita sentuh sikit je. Orang buat perbahasan, habis Rasulullah tak menarik bapanya Abu Talib Islam. Ini ulama para salihin meletakkan akhlak yang mulia, tidak membahaskan perkara ini. Ada kata hadis, ini hadis yang paling ringan siksa di yaumil qiyamah nanti adalah siksa yang mana Allah azabkan Abu Talib dengan memakai capal di neraka, capal daripada api neraka menggelegak otaknya. Ini hadisnya. Itu sebab hadis bila dalam bacaan hadis ada hadis dhaif, ada maudhu', ada musalsal dan sebagainya. Kena faham. Dan bagaimana Imam Syafi'i juga dengan ijtihadnya, ada ijtihad yang pertama, ada ijtihad yang kedua. Imam Syafi'i ada ijtihad yang pertama, ijtihad yang tajdid, ijtihad yang kedua. Dia begini. Ini bagaimana Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran menyebutkan Allah Ta'ala menghalalkan muta'ah itu saja. Tapi bila satu masa Allah Ta'ala mengharamkan muta'ah, tetaplah kita hari ini kita
kaum segolongan kaum pakai. Ini dia. Jadi ini begini jadi dengan Abu Talib. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Jangan kita perbahankan kata salafus salih, sebab kamu tak tahu kemuliaan. Setengah daripada ulama yang kita dengar mengatakan Rasulullah mendatangi Abu Talib mengatakan supaya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang kami faham, yang kami dengar, Abu Talib mengucap kalimah la ilaha illallah, tapi tidak diumumkan oleh Rasulullah kerana takut jadi fitnah. Maka Rasulullah diamkan. Maka Rasulullah tidak iklankan, diamkan. Maka itu. Bagaimana yang saya kata-kata, itulah tadi Imam Syafi'i dengan tajdid yang pertama dengan tajdid yang kedua. Begitulah juga dalam Al-Quran Allah sebut tadi yang halalkan, yang menghalalkan muta'ah, setelah itu Allah mengharamkan muta'ah. Begitu juga Allah menghalalkan arak sebelum cuma Allah boleh menghalang minumkan arak, tapi di waktu salat jangan minum arak, baik mabuk. Tapi setelah itu Allah menjatuhkan hukuman terus mengharamkan arak. Jadi ini bahasannya. Jadi kita kini ingat, jangan kita terus melulu ambil dalam kepahaman. Ini makna salafus salih dengan adabnya, dengan cara mereka itu. Kerana kemuliaan Rasulullah dan kemuliaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karama wajah. Itu dia. Tak payah kita bahagikan tentang itu. Yang kita pentingkan, letakkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersangka baik. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak. Sebab apa? Allah nak masukkan orang ini ke dalam neraka. Allah berhak untuk masukkan dia ke dalam syurga. Itu hak Allah, bukan hak kita. Jadi jangan kita ni, kita ingat baik-baik. Hari ni orang tak berkira pula. Orang tak tahu, tak tahu segan, tak tahu malu, berani pula mengatakan ibu bapa Nabi pula dalam neraka. Ini lagi dahsyat. Ini lagi dahsyat. Lebih dahsyat daripada iblis, daripada dahsyat syaitan. Iblis pun menghormati Nabi, datang kepada Nabi dengan hormat, segan kepada Nabi. Kerana Nabi tanya bermacam-macam apa masalah dengan iblis. Tapi ini lebih dahsyat daripada iblis, mungkin lebih dahsyat daripada yang lain lagi. Kerana berani menuduh ayah bunda Nabi ahli neraka. Ini kita ingat baik-baik. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini kita mendapat keberkahannya. Amin ya rabbal. Kita sambung nanti minggu akan datang. Kita baca-baca a'lamu nafakul lima syarah lima khalaqallah. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah. Dalam salah satu hikmah Ibnu Athaillah berkata, kelazatan nafsu sudah bersarang dalam hati merupakan penyakit kronis. Penyakit ini tidak bisa diusir kecuali dengan cara seperti yang disebutkan Ibnu Athaillah dalam hikmah yang lain. Penyakit ini dapat pergi dalam hati jika hati diisi dengan rasa takut dan menggelisahkan, rasa rindu yang merisaukan. Maknanya kalau dah hati dah dilubukkan dengan maksiat, hati tak cenderung kepada hati sentiasa diajak bermaksiat, maksiat, diajak, dihasut, diduga dengan berbagai maksiat dan terpengaruh dengan maksiat, maka jika hendak kembali kepada jalan yang benar, maka hendaklah dia meninggalkan segala yang haram, kemudian balik kepada takut kepada Allah. Takut kepada Allah bagaimana? Renungkan. Ini yang dikatakan tafakur. Renungkan kepada dirimu tentang azab Allah. Ambil perumpamaan di dunia ini. Kalau dengan secucuk jarum
ataupun seketil api yang sekecil ini kamu bakar jarimu, kamu tak tahan, bagaimana azab api neraka? Sedangkan satu debu daripada api neraka jatuh ke bumi ini, hangus seluruh bumi ini. Setitik debu dari debu api neraka jatuh, ya. Sedangkan api yang ada di dunia ini Allah sejukkan 70 tahun. Tu yang ulama katakan 70 tahun akhirah. Sejukkan untuk kegunaan manusia pakai. Itu pun manusia kena melecup, tak tahan. Bagaimana dengan api yang kamu membakar? Bagaimana api neraka? Apakah kamu tak gerun, tak takut? Ini yang diajarkan oleh Tuan Pengarang. Teliti baik-baik, pandang tentang siksaan Allah. Bagaimana kamu pandang kalau kamu terhempit di dalam kubur? Kamu terhempit dalam lubang yang kecil je, kamu terasa terhempit dah tak boleh keluar. Sakit macam-macam. Apa lagi lempetan lubang kubur yang kamu terhempit di dalamnya, bersilang antara tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Boleh tahan. Ini diberikan peringatan, gambaran kepada kamu supaya kamu berfikir, supaya melembutkan hatimu untuk kembali kepada Allah SWT, bertobat. Jika hati cenderung kepada maksiat, terus bermaksiat dan beramal tapi bermaksiat. Jadi hendaklah kamu ingatkan bagaimana siksaan Allah dan bagaimana saat ketika kamu akan keluar roh. Ini kita fikirkan. Bagaimana saat roh kamu akan dikeluarkan. Kalau luka saja ditarik gini kulit kamu mengikut, kamu dah rasa sakit. Diberikan gini kamu tekak, kalau dicepitkan kamu dengan api tarik, sakit. Bagaimana roh kamu yang akan ditarik keluar dari tubuh kamu, dari bawah ujung kaki sampai ujung rambut? Bagaimana rasanya? Bagaimana pahitnya? Bagaimana sengsaranya? Sampai kamu mengantuk, mengangkat pun dah tak boleh lagi. Di situ ingat kemurahan Allah Ta'ala. Dengan yang beramal salih ajalah Allah Ta'ala memberikan lidah ini mudah dan lancar dalam menyebut kalimah Allah lagi. Tapi kalau kehidupan dah tak pernah menyebut kalimah Allah, bagaimana lidah ini akan diringankan? Bagaimana lidah ini akan diringankan? Lihat orang yang nazak sahaja, kalau Allah tidak meringankan lidahnya, bagaimana mengucap kalimah la ilaha illallah atau Allah. Nak mengangkat Allah pun bagaimana beratnya. Jadi kita dapat menyebut Allah itu dari berkatnya lidah Nabi SAW. Maka kita ambil berkat lidah Nabi SAW yang Nabi bawa kepada kita, Al-Quranul Karim. Maka jangan tinggal Al-Quranul Karim, baca Al-Quranul Karim, baca hadis Nabi SAW, kalam Nabi, hadis Nabi SAW. Ini dia mengingatkan kita bagaimana saat kematian nanti. Bagaimana saat kematian dan dalam bentuk apa kita mati lagi. Ini dia. Maka bayangkanlah tentang azab Allah kepada kamu. Jika kamu bermaksiat, bayangkan azab Allah untuk kamu kembali kepada Allah SWT. Bagaimana para ulama, para ahli sufi kembali kepada Allah dengan membayangkan azab-azab Allah. Mereka takut kepada siksaan Allah, maka mereka kembali kepada Allah SWT. Mereka gelon dengan siksaan Allah, mereka takut dengan azab Allah. Kita bila diceritakan tentang azab, kita seolah-olah perkara tak biasa, tak ada apa, tak nampak lagi, tak berlaku lagi. Tapi bila luka sikit je nak dijahit oleh doktor je, kamu merasa sakit kalau tak bius. Ini bagaimana? Roh mau keluar daripada badan. Ini maka dia kata, kembalilah kamu dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, dengan istighfar dan minta keampunan. Jadi maksiat hati akan menyebabkan kekeringan dan keengganan melakukan ketaatan. Barang siapa yang ingin menunaikan hak Allah, ia harus meninggalkan segala sesuatu yang haram. Dengan begitu ia akan meraih cinta Allah. Namun lebih baik jika bisa meninggalkan segala yang dimakruhkan, iaitu seperti suatu perkara yang lebih utama ditinggalkan daripada dikerjakan, meskipun perbuatan itu tidak jarang. Barang siapa meninggalkan seperti yang kerana Allah Ta'ala,
kerana cinta kepadanya, nescaya akan semakin dekat dengan Allah dibandingkan dengan meninggalkan satu perkara yang haram. Ini ulama. Mereka buat haram, dah tentu mereka tinggalkan. Makruh pun mereka tak lakukan. Kita laku. Ya, kita tak laku pada rokok mungkin, makruh. Tapi kita laku pada benda lain. Kita makan benda-benda yang membaukan pahit ataupun membaukan busuk. Seperti kita makan petai, kita makan apa. Yalah. Sebab itu kita makan itu, kita niatkan supaya benda itu menjadi obat. Makan bawang mentah. Rasulullah boleh makan juga, tapi ingat kan, kalau benda itu ditukar kepada obat dengan niat menjadi obat. Dan mudah-mudahan itu dapat keberkahan. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi obat. Itu saja. Tapi para salihin tak makan. Tak makan. Jering petai tak makan, kita terus. Kan? Tak apalah kita niatkan obat. Tapi makruh yang besar kali kita makan bawang kita kurangkan pula, tinggalkan pula. Tapi makan rokok banyak. Itu lebih kuat makruh. Itu menggelapkan hati. Sebab dah tertera, dah tertulis. Dah tertulis. Apa yang tertulisnya? Pertama tertulis, rokok itu tembakau yang dikencing syaitan. Kencing kita tak minum, kencing syaitan kita minum. Mana kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tumbak, namanya rokok, tumbak, kencing dari pokok yang dikencingkan oleh syaitan. Bagaimana kita? Bagaimana kita akan dapat rasa kelazatan amal, kemanisan amal kalau kita syaitan punya kencing kita minum? Kencing kita tak minum. Lepas tu dah ada pula tulis lagi, rokok membahayakan kesihatan, mudarat dia dah nampak. Kita tak peduli. Kerana jelas mudaratnya kita langgar. Kan? Ini benda yang kita dah nampak mudaratnya, tapi kita buat. Bagaimana kita? Kita kena berfikir. Lagi satu kata Habib Hussein bin Syekh Bakar bin Salim, aku takut, kata Syekh Bakar bin Salim, aku takut dari orang-orang yang mengisap tembakau, tembak. Ini ditakuti mereka tidak akan mendapat husnul khatimah. Ini yang paling takut kita. Mereka menjadikan perkara ini bimbang, tapi kita tak pernah bimbang. Ini katakan Bini Atadillah tadi. Kini kamu nak kembali kepada Allah, rasa bimbang, rasa takut dengan azab Allah. Ini mereka rokok, doktor dah confirm kamu sakit jantung, baru nak tinggalkan rokok. Kerana bimbang, nyawa tak panjang. Tapi azab Allah untuk mendapat husnul khatimah, kamu tak bimbang. Kata-kata doktor kamu bimbang. Mungkin nanti tak panjang umur, nanti tak. Tapi Allah, para ulama memandingkan dengan mengingat, ditakuti kamu tak dapat husnul khatimah, ditakuti. Sebab menggelapkan hati. Menggelapkan hati. Ini yang kita fikirkan. Ini peringatan. Bukan mereka sayangkan kita, maka mereka berikan peringatan kepada kita. Kena mana kita? Kemana kita dengan sunnah Nabi? Siwak kita tak pakai. Tapi bila nak angkat semayang, terangkat rokok pula, ingat siwak. Siwak kita tak pakai, sunnah Nabi. Itu kata guru kami, Syekh Umar Khatib, kamu siwak kamu tinggalkan, itu sunnah. Rokok kamu habis, ini takut, ini sunnah. Siwak ini sunnah mewarisi husnul khatimah. Rokok kamu ambil, tapi ditakuti tidak mewarisi husnul khatimah. Tapi kamu ambil yang menyalah. Jadi awal perjalanan kita dah pilih salah, macam mana kita nak dapat jalan yang benar? Macam mana kita nak dapat kemanisan iman? Kalau jalan yang awal kita, foundation kita dah salah, macam mana kita? Ini kita kena kembali kepada Allah. Jangan kita ikut-ikut orang, ikut-ikutan. Kita bercampur manusia, tapi kita ada batas.
Jangan kita tiru-tiru ikut. Bukan nak senangkan hati mereka. Tak. Kamu nak senangkan hati mereka ataupun kamu nak senangkan hati Rasulullah? Pilih. Tanya sekarang. Kamu nak senangkan hati mereka untuk sama-sama merokok ataupun kamu nak senangkan hati Rasulullah atau para salihin? Pilih. Pilihanmu. Letak di tanganmu. Ini dia. Maka ini nasihat Ibn Athaillah supaya menjaga keimanan kita. Jangan sampai iman kita kering dengan sebab maksiat. Ini dia. Sikit lagi pada malam ni kan, waktu terbatas InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung lagi nanti. Kita betulkan sedikit demi sedikit supaya kita dapat meninggalkan perkara-perkara yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada kebenaran. Dan yang keempat, kita baca tiket yang ketiga. Muka surat berapa? 191. Betul? Ada tanda tak? 191 betul? Jika engkau teraniaya. Betul. Qala radhiyallahu anhu nafa'ana fid dunya wal akhirah. 191 berenggan ke bawah sekali. Jika engkau teraniaya atau tercela atau nampak pada dirimu kemarahan, perubahan raut wajah, muka dan timbul rasa benci terhadap perbuatan itu dan pelakunya tidak sama seperti kebencianmu. Dikala mendengarnya kemungkaran dan atau menyaksikan, maka ketahuilah bahawa engkau adalah orang yang lemah iman dan engkau merasa kehormatanmu dan hartamu lebih mulia dari agamamu. Jadi ini dia. Khusus mereka yang punya kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya. Tapi bila ditegur dalam bidang agama, mereka rasa marah. Mereka rasa seolah-olah ditegur dengan agama itu mereka dicela, dihina. Jadi ini kata Imam Haddad, sayang mereka ini, kesian mereka ini. Kerana mereka lebih memandang kedudukan mereka, harta mereka lebih mulia dari agama mereka. Sedangkan agama itu lebih mulia. Inilah hari ini yang terjadi. Terjadinya apa? Terjadi orang yang memandang jawatannya lebih baik daripada agama, maka kemungkaran yang berlaku dalam agama tak dibuat teguran, tak dibuat pandaran, tak dibuat tindakan, kerana memandangkan kedudukan, kenakan harta, kenakan pengaruh ini. Maka ini dia, ini yang jual agama, ini yang jual agama. Maka kata Allah ada apa? Maka hartamu adalah lebih baik dari agamamu. Jadi kat sini kamu jual agamamu kerana kamu nak memilih harta kamu, kerana kamu nak memilih kedudukan, kamu nak memilih pangkat, kamu nak memilih apa. Bila ditegur, kamu rasa marah. Menegur kerana agama untuk menegakkan kamu rasa marah. Kamu rasa marah. Ini kerana mengingatkan kamu berapa lama kamu duduk di situ. Ini dia. Jadi jangan menjual agamamu kerana harta dunia dan sebagainya. Ini ya. Jika engkau telah menyadari dan meyakini bahawa jika engkau menyeru kepada kebaikan atau melarang kemungkaran tidak akan didengar ataupun diterima, atau engkau mengetahui bahawa hal ini akan membahayakan dirimu atau maka engkau boleh berdiam diri. Ini soal pengalaman mengingatkan kita. Kalau mengancam keadaan dirimu dan sebagainya. Ini hari ini banyak orang tak senang bila orang-orang mengebarkan balik benda ini, dia terancam dan sebagainya. Itulah keadaan dunia hari ini. Maka lebih baiklah kamu berdiam diri, kata Allah Haddad. Tapi jika berlebihan menyebabkan kerosakan, itu dia. Sedangkan perintah dan larangan yang asalnya adalah suatu kewajiban sekarang berubah menjadi satu keutamaan besar yang mana menunjukkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan untuknya lebih dari yang lain pelakunya.
Dan jika engkau meyakini bahawa kemungkaran akan bertambah kerana larangan itu nampak negatif atau menurah kepada orang Islam lainnya, maka sebaiknya diamkan saja, bahkan bisa menjadi kewajipan. Jadi tak boleh mendiamkan lagi, kerana itu dah menjadi kewajiban. Hendaknya engkau menghindari sikap menjilat. Ini kata Haddad, menjilat ni mengampu-ngampu, kerana ia termasuk dosa besar. Hari ni orang tak sedar mengampu itu dosa besar. Ialah sifat membuatmu membiarkan kemaksiatan kerana takut kehilangan harta dan ketenaran, kemasyhuran dan atau manfaat yang berasal dari pelaku kemungkaran atau orang yang fasik lainnya. Jelas dikatakan Haddad, kamu membiarkan kamu selalu jadi penjilat tentang, kerana menjilat kedudukanmu, jawatanmu, takut jawatanmu hilang, maka itu adalah dosa besar bagimu, kerana kamu tidak mencegah kemungkaran, kamu tidak mencegah kebenaran, kerana kamu takut kehilangan nama, kehilangan kemasyhuran, kehilangan, maka hati-hatilah. Inilah yang paling bahaya sekali. Apabila engkau menyuruh atau melarang, utamakanlah keikhlasan. Dari kita suruh pula orang, melarang membuat maksiat, biarlah dengan hati yang ikhlas, bukan nak berpura-pura, bukan nak dapat sanjungan, bukan nak cari nama, tidak, tapi mengingatkan dengan sifat ikhlas, dengan sifat lemah lembut. Bagaimana kata tuan pengarang dahulu yang kita baca, ini naklah kamu menyuruh manusia itu kepada kebaikan dengan cara lemah lembut. Ulu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati hasanah wajadihum billati ahsan. Hendaklah kamu berdakwah atau seluruh manusia itu pada kebaikan dengan cara keberhasilannya bagaimana, dengan cara hikmah, dengan cara lemah lembut. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan Rasul ini Ghafurur Rahim, yang mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Itu dia. Jika Rasulullah berbicara bengis, tak akan ada orang umat yang ikut dia, tak ada orang yang akan ikut Allah. Tapi kan Rasulullah itu Ghafurur Rahim, maka itulah dia Ghafur. Jadi maka apabila engkau menyuruh atau melarang, utamakan keikhlasan. Cara yang baik untuk menampakkan rasa kasih sayang, kerana sifat-sifat itu terkumpul seorang hamba yang maha sendiri mengerjakan yang akan diperintahkan menjauh segala larangan, pastilah ucapannya akan menjadi cambuk dalam dada, masuk ke dalam hati, enak dia dengar dan jangan sekali ditolak ucapannya. Dan barang siapa benar-benar merasakan pengawasan Allah Ta'ala, pasrah kepadanya dan memiliki sifat-sifat kasih sayang kepada para hambanya, pasti ia akan mampu menahan diri dari lihat kemungkaran hingga ia berhasil menghentikannya, menghalangi sesuatu yang tidak mampu dia lawan. Hindarilah semata-mata ia mengawasi kekurangan umat Islam dan keutamaan masyarakat mereka yang tersembunyi. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, man tataba'a aurata akhil muslim tataba'a taballahu auratahu hatta yufaddihahu walau fi jawfi baiti. Ya Allah, barang siapa yang mengikuti atau membuka aurat saudaranya, keburukan saudaranya muslim, maka Allah akan mengikut auratnya sampai dia mempermalukan, meskipun dia dalam keadaan rumahnya. Dalam rumah pun dimalukan nanti. Jadi ini dia makna. Jadi bukan cari kesalahan orang, bukan cari aib orang, tapi membetulkan jalan yang benar. Jadi bukan kita nak menuduh, mencari aib, tidak, tetapi kemungkaran memang perlu dicegah. Bila kemungkaran dicegah, penyataan kemungkaran itu mesti disebutkan, pelaku kemungkaran itu mesti diingatkan. Jadi mengingat dia, fa inna zikratan fa'un, ingat itu kerja orang Islam. Jadi ini dia mengingat, bukan nak cari nama, bukan nak cari aku handal, aku jago, tidak, tapi untuk menyelamatkan umat. Untuk menyelamatkan umat, maka perlu membuat sesuatu untuk menyelamatkan. Bagaimana Rasulullah membuatkan sesuatu untuk menyelamatkan umatnya. Jadi ini umat
Ini harus berlaku sesuatu, menjalankan sesuatu amanah, yang mana amanah itu yang mereka pegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memegang amanah, melakukan ketaatan, meninggalkan kemungkaran. Jadi ini amanahnya. Ya, amanahnya. Kalau kamu meninggalkan, melakukan maksiat, kamu tak berlaku amanah. Inilah dia. Maka itulah tadi, bukan membuka dengan menyatakan begitu, bukan kamu membuka aib orang atau membuka keburukan orang, tidak. Tetapi kena pasti untuk menyelamatkan ummah. Bukan kerana keperluan diri sendiri. Kamu burukkan orang kerana ada keperluan diri, kemudian tak berguna. Bukan itu. Semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tak ada. Nabi buat bukan untuk diri, tapi Nabi buat untuk umatnya. Jadi inilah dia. Mudah-mudahan yang sedikit pada malam ini, Ambil kita sambung sikit. Ketahuilah, apabila maksiat tertutup, maka ia tidak akan membahayakan kecuali pelakunya saja. Namun apabila telah nampak tidak dirubah, maka bahayanya akan tersebar. Jikalau kemenasian dan kemungkaran merajalela di satu tempat yang engkau diami dan engkau rasa putus asa akan diterimanya kebenaran di sana, maka hendaknya engkau mengasingkan diri kerana di dalamnya terdapat keselamatan atau pindah ke tempat yang lain. Dan hal ini lebih baik, kerana jika diserta turun pada suatu tempat, maka kalau Allah turunkan bala, kamu akan kena. Jadi tak suka kemungkaran, kamu tinggalkan, lain tempat. Tapi kalau boleh, itulah tadi, tegakkanlah, kata Rasulullah SAW, tegakkanlah kebenaran dengan tanganmu. Kalau tak boleh, dengan lidahmu. Kalau tak boleh, dengan hatimu. Kerana itulah adalah sebesar selemah-lemah iman. Itulah dia. Jadi bukan maknanya untuk mencari yang lain, kesalahan orang lain, tapi semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi mudah-mudahan yang ini kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Ta'ala, mengerjakan niat kita ikhlas semata-mata kerana menjaga agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fikum lima tadi kaunan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhla azkiya ulama nahda bi khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syai'in wa aghi rabbi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waqfi anta akraman satar wa salatu wa ta'ala mustafa man hilal haqi da'ana wa wafa bi kitabi fil nasi shifa وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصافح الأراء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار في رضاك ولا تولني وليا سواك ولا تجعل من خاف أمرك وعصى واصبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلة وكل ذي معبة أو جيرة أو سبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة السحب والحمد للإله في البدء والتناهي أبدل ما قلت على ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حي عليها أنا وعلينا وعلينا إن شاء الله تعالى
الحمد لله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت ما في قلوبنا وفيها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. آمين يا الله آمين يا ربنا تقبلنا دعانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام فيها سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله آمين تقبل الله منكم.